सत श्री अकाल जी। अजीत वक्त टीवी देखने वाले सारे ही दर्शकों का अजीत खबरों के अज के इस बुलेटिन के निੱਘਾ स्वागत है। मैं हाँ कमलप्रीत सिंह तो रोजाना की तरह आओ सब तो पहला जानते हैं अज दी चोनवीं खबरां। जमीनी विवाद को लैके साबका फौजी ने चलाईयां गोलियां, 2 सके भरावां की मौत। श्री मुक्तसर साहिब च घर अंदर वड़ के व्यक्ति वालों लड़की ते कापे नाल हमला। किसानां दी सरकार नाल मीटिंग बेसिट्टा, 26/27 नूं किसानां दा वड्डा संघर्ष। बस पलटी, एक्टिवा सवार प्यो पुत की मौत। ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਛਵੀ ਤੇ ओबामा ने ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। पुलिस थाना सेखवां के SHO लखविंदर सिंह ते DSP बटाला श्री गुरदीप सिंह ने मौके पर पुज के पुलिस कार्रवाई शुरू करके दोवां लाशां नूं अपने कब्जे विच ले लिया। DSP श्री गुरदीप सिंह ने दस्सिया कि पुलिस जल्दी दोषियों नूं काबू कर लवेगी। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਕਿ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੰਡ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? 2 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਆਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ? ਦੁਨਾਲੀ ਨਾਲ। श्री मुक्तसर साहिब के टिब्बी साहिब रोड स्थित एक घर में इकली लड़की वेख दाखिल हुए एक व्यक्ति ने लड़की ते तेज़धार कापे नाल वार कर दिते, जिस कारण लड़की के दोवें हत्थां ते गंभीर सट लगी। जख्मी लड़की ने दस्सिया कि उसके पिता काम ते गए हुए सन अते माता सब्जी लैन गई सी। इस दौरान एक व्यक्ति घर अंदर आया। जब उसने उक्त व्यक्ति नूं रोकण की कोशिश की तो उसने तेज़धार कापे नाल हमला कर दिता, जिस विच उसके दोवें हत्थ जख्मी हो गए। इस दौरान लड़की की माता भी घर आ गई अते उक्त व्यक्ति वालों उस ते भी कापे नाल वार किया गया। लड़की अनुसार उस व्यक्ति दे नाल 2 व्यक्ति होर सन। जदों उन्हां वल्लों रौला पाया गया तो वह फरार हो गए। थाना सिटी के SHO मोहन लाल ने कहा कि पीड़ित लड़की के बयानों के आधार पर बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक लड़का है इन्हों के महल्ले का ही है, उन्हें नाल 2 अणपछाते आदमी से तो उन्हें इन्हों के घर वड़ के वारदात की। लड़की के कापा मारिया है, उनका फादर छडाउन लग्या सीगा, उहदे भी वज्जिया, उनकी मदर का भी वज्जिया है। हुण हॉस्पिटल एडमिट है। जो लड़की बयान लिखाऊगी उहदे मुताबिक उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ते खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर सिंह तोमर ने शुक्रवार को नवी दिल्ली के विज्ञान भवन च पंजाब के किसानों नाल बैठक की, जो बेसिट्टा रही। इस तो बाद किसानों ने 26 ते 27 नवंबर को वड्डा संघर्ष करने की गल आखी है। जानकारी अनुसार किसान जथेबंदियां ने केंद्रीय मंत्रियों अगे 3 सजरे खेती कानूनों नूं वापस ले जाण समेत 5 मंगां रखीआं। होरनां मंगां विच पंजाब विच रेल सेवावां दी बहाली, पराली साड़न तो रोकण लई बनाए सख्त कानून नूं वापस लैण, गन्ने की फसल का घट्टो घट्ट समर्थन मुल वधाउण अते डीजल ते लगदे केंद्रीय टैक्सां नूं घटाउणा शामिल है। मीटिंग दौरान केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल ते नरिंदर सिंह तोमर ने NDA हुकूमत दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ फसलों ਲਈ मिथे घट्टो घट्ट समर्थन मुल की पिछली UPA सरकार वालों निर्धारित MSP नाल तुलना की। इस दे नाल ही पीयूष गोयल ने रेल गड्डियां की बहाली की भी गल की। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, इन सभी इलाकों के लोग भी अपने अपने घर जाना चाहते हैं। वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कई लोग जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, लेह लद्दाख, सभी इन इलाकों में हमें इसेंशियल कमोडिटीज़ पहुंचानी है, ज़रूरी वस्तुएं, खाद पहुंचाना है, फर्टिलाइज़र। वहाँ पे जो हमने बड़ी मात्रा में अनाज
का प्रोक्योरमेंट किया है उस अनाज को भी वहाँ से अलग अलग जगहों पे लेके जाना है, तो नया प्रोक्योरमेंट शुरू हो सके। और इस सब के लिए हम अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द पूरी तरीके से रेल सेवाएं पंजाब में भी शुरू हों, जिससे पंजाब के लोगों को भी सुविधा मिले, पंजाब के किसानों को खाद मिले, कोयला पहुंचे जिससे बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से हो सके। वहाँ जो प्रोक्योरमेंट हुई है फूड ग्रेन वो भी वहाँ से निकाल सकें, जिससे नया प्रोक्योरमेंट आगे चालू रहे। आंकड़े देखें तो पिछले 2009 से 14 के बीच जो प्रोक्योरमेंट होती थी उसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2 गुना से अधिक प्रोक्योरमेंट किसानों की है। वैल्यू वाइज देखें तो 2 गुना से अधिक प्रोक्योरमेंट एक तरीके से दर्शाता है सरकार की और प्रधानमंत्री की नियत और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता। हमारा अनुरोध रहेगा कि हम खुले दिल से बातचीत करेंगे, आज सभी विषयों पे बातचीत करेंगे, किसानों की भी शंकाएं उनको दूर करने की पूरा प्रयत्न करेंगे और उम्मीद है कि जल्द से जल्द किसान फिर से अपने दिनचर्या पे आए, अगली फसल को बोने में लग जाए। ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾਰਾਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਪਲਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਬੱਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਜਲੰਧਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 6:15 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੂਨਕਾਂ ਕੋਲ ਬੱਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲਟੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਵਾ। ਬੱਸ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਰਵਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤਾਰਿਕ ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ जज नहीं कर सकता। देखिए, एक तो ओबामा साहब की जो मुलाकात हुई होगी वो मुख्तसर मुलाकात हुई होगी, कोई लंबी मुलाकात तो हुई नहीं होगी। वो उस वक्त राष्ट्रपति थे, तब वो आए थे इंडिया, शायद उसी मौके पर उनकी बातचीत हुई। तो एक मुलाकात में या 2 मुलाकात में किसी आदमी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। और जाहिर है कि उस समय आज से 10 साल पहले या 8 साल 9 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त के जो उनका व्यक्तित्व था राहुल जी का, वो आज फ़र्क है। 8 साल में बहुत अनुभव उनको प्राप्त हुआ, विपक्ष में रहने का मौका मिला, उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो ये जो बात वो कह रहे हैं वो 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि किसी के एक मीटिंग में, एक मुलाकात में आप किसी की पर्सनालिटी को और किसी के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते। ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 6,50,000 ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ ਦੀ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਹਿਤ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਰੂਪਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ 2 ਅੰਬਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਗਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਏਲੀਅਸ ਨੰਦੂ, ਇਹ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਰਟੀਗਾ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ HR 01AF 9953 ਇਸ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ 6.5 ਲੱਖ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3.5 ਲੱਖ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਲਿੰਕਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲੰਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 52 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਨਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ KL ਸਹਿਗਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਮਾਰਗ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ, ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀ, ਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਕਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ। ਦਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਡਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ 28 ਸਾਲਾ ਨਡਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਨਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੀਜਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਆ 2015 ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਡੋਂਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ PR ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦਾ ਹੋਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਆਏ, ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਰੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਸਪਿਟਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਗਏ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 4 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲੜਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ FD ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV।